Assalomu alaykum, hurmatli telesiyerjiler, siz haberler informatsion yayını seyretesiniz. Bu kunun esas hadiseleri hakkında bizi muhbirlerimiz tarif etdi. Studiyada men Abdullah Josman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Kırımda Rusya Birliği kununa bağışlangan tedbirler geçirilmesi devam etmekte. 23 yıl devamında Kırım Mühendislik Pedagogik Üniversiteti'nin rektoru vazifesini becergen Fevzi Yakubov o'z iş yerini boşata. 80 yaşlı Sabri Bey ve Şefkiye Hanım Abibulayevlar 24 yıl devamında yatakhanede gazsız ve suvsuz yaşaylar. Ahmejit'te evakuatorlar çalışı başladı. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Nihayet reabilitasiya hakkında spravkaların alınması keçişatını sadeleştirmek için Devlet Dumaga kanunliga kirsetildi. Onun müellifi Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek oldu. O qayd etdi ki, Kırım hakimiyeti reabilitasiya hakkında emirini to'g'risidan amalga kechirdi. Ammo reabilitatsiyalangan xalqlarning vekillari imtiyozlar ile kullanmak için spravkalarni elde etmeliler. Bu yönelişte Rusya Federatsiya İçki İşler Nazirligi O'zbekistonning İçki İşler Nazirligine murojaatlarni yo'llaganda çok meseleler paydo bo'ldi. Ularni chizmek için bayağı vaqt geçti. Bo'leliknen Ruslan Balbek kirsetgan qonun loyihada aytiladi, spravkalarni bir-bir murojaatsiz almak kerak. Kırımda Rusya Birliği kununa bağışlangan tedbirler geçirilmesi devam etmekte. Yarımada'da bu bayram endi 3. kere kaydedildi. Yıl-yıldan bu tedbirin emniyeti Kırım ailesi için ep arttı. Bu yıl Yarımada'nın sakinleri meraklı ve yanı icadi takımların çıkışını seyretmege imkanları olacak. Халықлар бірлік күні Asiya Sütümerova үшін de emniyetli күн oldu. Bayramdan bir-iki gün evvelsi o işini yaxşı becirgeni ve yüksek mütehassıs olğanı için Kırım Cumhuriyet başından minnetdarlık aldı. Asiya Sütümerova 2 yıl devamında Seyitler rayon hakimiyetinin arxiv bölümünün yolbaşçısı vazifesinde çalışa. Kadın herkesini bayram ile hayırlay. Наш отдел занимается хранением, комплектованием архивных документов. Я работаю на этой должности 2 года, но и за эти 2 года были достигнуты большие успехи в нашей отрасли. Оформляются земельные участки, оформляются дома, людям выдаются справки по заработной плате с выходом людей на пенсию. Я поздравляю всех крымчан, а также жителей Нижнегорского района с праздником народного единства. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Bayram çerçevesinde böyle teşekkürlerini diğer devlet hadimleri de Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov ve Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov adlarından aldılar. Öz növbetinde Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurası'nda hakimiyet vekilleri episi Kırım sakinlerini bayram ile hayırladılar. Благодаря единству и патриотизму народов России были одержаны самые блестящие победы, боевые и трудовые. Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. Единство и сплоченность, общая ответственность за судьбу Отечества – главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики. Главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. С праздником вас, дорогие друзья! Bundan gayrı bayram çerçevesinde matbuat konferensiya olup geçti. Anda milletler ara birlik bu istikrarının temelidir degen mevzusu muzakere etildi. Milletler ara münasebetler ve surgun etilgen gражданların işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov milletler ara münasebetleri ve Kırım eyaletine ayrılgan yardım hakkında tarif etti. Bununla beraber komitet başı bayram programması hakkında da tarif etti. Решение жилищного вопроса, 90-квартирный дом в городе Симферополе, 72-квартирный дом в Бахчисарае. Сейчас вот буквально в ближайшее время еще 90-квартирный дом. В прошлом году мы оказывали помощь на завершение строительства индивидуального жилья. В этом году увеличили сумму до 24 миллионов. Это застройщики на территории Крыма получают эту помощь. На выкуп жилья более 200 миллионов. В этом году сейчас уже активнейшим образом муниципалитетами проводится работа, выкупаются первые дома. Наш Государственный комитет участвует в подготовке мероприятий. Завтра предусмотрено большое праздничное шествие по центральной части города Симферополя.
Также завтра предусмотрено традиционно уже проведение фестиваля «Соцветия культур Крыма». Это будет происходить в Доме культуры профсоюзов. Ну и, конечно же, в городах и районах республики будут проходить праздничные мероприятия, и шествия, и концерты. Поэтому, в принципе, мы здесь не отличаемся от общероссийской повестки, и масштабные все мероприятия запланированы, конечно же, пройдут. И я думаю, что максимальное количество крымчан примут в них участие. Пользуясь случаем, всех приглашаем на этот праздник. Пайтахтамыздын Эссас мейданында тантаналы концерттин генераль репетициясы өткөрүлдү. Кырым Медениет университетинин студенттери парлак фемираклы чыгышларыны азырлайлар. Это очень хороший праздник, он объединяет большинство народов. Мы этим танцем, этим флешмобом покажем, как весь Крым един и что все народы поддерживают друг друга. Мы, в общем, очень дружные. Я очень рада, что проводится уже 3-й год подряд этот праздник. Для нас он новинка, можно сказать, но я очень рада, что он действительно есть в Крыму, ведь Крым многонационален. Здесь много традиций, обычаев, и мы все пытаемся показать в нашем танце, в нашем представлении. Локомотив стадионында 100-ге якын чешит ансамбльлерден түрлі миллет векиллери достук гүл чембери шекилинде Кырымда нам казанган артист Майя Анафиева эркеске Симург оюнуну тагдим этти. Сейержилер Майя ханымдын усталагыны ве зарифлигini буюк мерахнен сейреттилер. Чыгышлар вакытында жюри азаларына емеклер теклиф этилди. Мында эмде Кырым татар самсалары ве курабье, эмде 3 катлы асидин көбетесі, азербайжанлылар ойстатылыклары ве пилля или сыйладылар. Корея емеклери арасында исе чешит аджи ашлар ве ренкли татылыклар oldu. Жюри азаларына үчүн эмде рус чурмалары пышырылды. Эпос зияфетлерден ве чыгышлардан соң жюри азалары өз карарларына сеслендирдилер. Достлук галип чыкты. Кырым татарлар оюн усталыгы номинациясында биринчи жерни элде эттилер. Сегодня мы участвовали всей группой, 20 человек, все были заинтересованы, мы победили в номинации «Хореографическое мастерство». В общем, нам очень понравился этот конкурс, мы очень старались, очень готовились. Спасибо всем большое, что все пришли. Жюри азаларының фикріне көре эркес юксек севиеде чыгышта булынды. Победителей я сначала хотел, честно хотел выбрать лучших, но я посмотрел, что ребята все заслуживают, они все с удовольствием участвуют. Многие участвуют, и они меняют костюмы, и участвуют армяне за евреев, русские за татар. То есть здесь все просто ребята молодцы. Сегодня это действительно показали, что нам нечего делить, мы живем в одной стране, мы живем в одной республике, что наша сила в единстве. Пока мы едины, мы не победим. Халклар бірлік күні 2005 сенеден берлі ел ноябрның 4-нде қайт етіле. Бұл байрам саны 1612 сене байқайлары қатырасына Русия Федерациясында пейда олды. О вақыт Кузьма Минин ve Дмитрий Пожарский реберлігінде халық ордысы Москваны лех интермелерінден азат еттілер. Байрам мұнасибеті ile Қырымда емді бір сырат етбірлер кечежек. Тарихи жеттен бұл байрам 17-нче асырда Русияде смутная, яни халабалық девары екунленмесінен бағлы. Сабрия Халиляева, Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. 23 ел девамында Кырым муниципалдык педагог университетінің ректоры вазифесini бежерген Февзи Якубов бүгін оз иш еріні бошата. Оз векалетлеріні ве бүтін омыр ишіні, яни озы яратқан университетіні о башқа инсанын қолына бере. Яны ректор еле Султан Истакаева қонышты. 23 ел девамында Февзи Якубов университетінің садық ребері еді. Оқып юртының бірінші күнлерінден башлап, жан юректен бүтін күчіні ішіне береді. Бүгін есе ректор өз иш еріні бошата. Оның вазифелеріні есе ректорның ең яқын инсаны, оның оғлу Дженгиз Якубов бежережек. О екі али тәсіл алды. Алманияның Магдебур университетінде диссертациясыны қорчалады. Бүгінгі күнге же араба құрыжылық технологиялар кафедрасының мудирі вазифесіні эдайты еді. Основной доктриной в этой работе будет то, что главным в университете является не ректор, а главным в университете является студент. Вот эту основу мы будем закладывать в то, чтобы строить свою работу таким образом, чтобы студент у нас был главным, мы будем работать для того, чтобы
во благо Крыма, во благо всех крымчан. Қырымға авдет олған сон Февзи Якубов қысқа мүддетте Қырым Муэдислик педагогика университетіні тешкіл етмек пешінде еді. Тәжірибелі инсан Февзи аға чоқ еллар девамында Өзбекистанда кафедра мудирі еді. О ватанға қайтқан Қырым татарлар мұтлақа оқымақ кереклігіні ве бұндан да ғайры яны жеметке қошылмақ кереклігіні аңлайды. Февзи Якубов еминдір. Бойлы ішлеріні теседофи инсанлар дегілді. Оқымышлы яшлар бежермек кереклер. Тамам олар туған топрағында дегерлі ер алып олурлар. Енді сабық ректорның арзусы полиэтник мерkezінің пейда олмасыдыр. Иншалла, евелалла, мына шу ноябрь айының ішінде полиэтник мерkezimiz құрылып башланар. О полиэтник мерkezimiz болса, құрылғансын, иншалла, біздің университетіміз бүтін Россия, Европа университеттерінің қанунай университет олар. Оларға тең университет олар. Оның үшін оның әхәмиеті бек yüksek қардаш. Университетінің еді факультетінде 10 бин студент 23 mütehassıslıklar бойынша тәсіл алмақталар. 32 кафедрада 500-ден зияде оча çalışа. Олардан 43 илім докторы ве профессорлар, 226 илім намзетлері ве доцентлері. За этот период мы выпустили около 30 тысяч специалистов по 26 специальностям. Мы имеем хорошие показатели по защите кандидатских и докторских диссертаций. 146 кандидатских диссертаций защитили наши сотрудники и 23 докторских диссертации. Это, вы знаете, значительно превосходит все наши ожидания, которые мы планировали. Яны ректорны хайырламақ үшін акимет векілері де келді. Қырым Жумхурiyet Devlet Шурасының рейс муавины Ремзи Ильясов Февзибейге илім ве тәсіл салаларына қошқан істесі үшін Devlet Шурасының медали еле мүкафатлады. Яны реберге есе араб язывы еле қалем бақшыш етілді. Келген яңы ректор, четтен келмеген инсан, бұл коллективте çalışайды, ondan da gayrı o Qorontada terbiye alıp, tahsil de ondan alıp ve bütün prensipleri nasıl yaşayışta, nasıl işte uzun alıp barmak şu babasından öğrendi. Bir vakit olgandayın üniversitetin yanında kol uzatmak, yardım etmek ve bu seferde Çingiz Bey'imizge de yardım etmeye biz hazırmız ve onu yapacağız. Devlet Milletler Комитетінің рейсі Заур Смирнов есе білдірді ки Қырым акимиеті полиэтник мерkezінің açılывынен толысынен оғрашачақлар. Очень знаково, на мой взгляд, то, что сегодняшнее назначение произошло в канун Дня народного единства, поскольку наш вуз, индустриально-педагогический университет, всегда являлся для Крыма именно символом межнационального единства в Крыму. И, конечно же, вот те традиции, которые сегодня здесь заложены, те традиции, которые процветают в стенах этого учебного заведения, они будут сохраняться, мы будем их развивать. И то, что будет построен полиэтничный центр, он только укрепит позиции вуза, как вуза, в котором преподается не только специальности, скажем, научного характера, те, которые востребованы сегодня в педагогической среде, но и сегодня ведется большая работа по патриотическому воспитанию, по воспитанию молодежи. Қырым Муэдислик педагогика университетінің яратычысы техник илимлер докторы, профессор, академик Февзи Якубов туған оқып юртындан вазгечмей. О Кеннеди университет için қайғырувыны девам етежек. Cemiyet, üniversite cemiyeti meni qayerде көргілері келсе, мен онда барып çalışmaға hazırmen. Ahranada da çalışarman, kafedrada da çalışarman, fakültette de çalışarman. Kim siz mında çalışыңыз деген yerde barıp çalışarman. Bu üniversitet menin balamday, qorantamday. Onun için elbette men bu üniversitede çalışmayı isteyim. Тәдбір сонында университет тақымы Февзи Якубовға мұқаддес Құран китабыны идея етті. Меслектешлері айталар ки, севімлі мудерні нефақаға озғармаға істемейлер. Февзи Якубовны университет президенті япмаға ниетлеріні білдірділер. Бойле тәшебіс еле олар илім шурасының келечек топлашывында чықышта болынмаға планлаштыралар. Шымды есе сабық ректор ось өмірлік ішіні оғлының әллеріне теслим ете. Султания Ситакаева, Левиза Сейтбелялова, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. 80 яшлы Сабри Бей ве Шевқи ханум Абибулаевлар 24 ел девамында ятақханеде газсыз ве сувсыз яшайлар. Чоқ еллар девамында олар ярдым алып оламайлар. Бүгін бұл әйле Devlet Milletler Комитет рейсі Заур Смирновға қабылға келділер. Олардың мәселесі насыл чезілер екен бұл ақта мұғберіміз София Шукурова біле.
90-нчы еллары Абибуллаевлар айлесі ватанға авдет олынды. Олар Хурман районын Бузавчы кöyінде ятақханеде ерлешіп, милли әрекетінің фаал iştirakçilері олдылар. 2006 сенесі өмір арқадашлар о вақытлары олған меджлиске мұрачат еттілер. Амма hiç bir netice көрмеділер. Biz очередь үй берeceğimiz dedi. Mına ondan beri bekliyoruz. Biz очередь. Медработник edim. Сүргінліктен евел Шевхие ханум Бахчисарайда яшайды. Оның бабасы Хачи оқув юртында Амитхан Султаннен берабер оқуған екен. Чоқ қиынлықларыны башындан кечіргеніне бақмадан олар ана топрағында. Қырымда яшағанлары үшін пек хуваналар. Президентінің реабилиштіру ақта еміріне бинаен қартлар весіқаларыны алдылар. Ама оннен насыл файдаланмаға білмейлер. Енді язықке олса да, сіз невбетте тұрмайсыңыз квартирный учетқа. Біз бірінші Тыршаджамыз, анда Красногвардейский районда администрацияда сізі қояджамыз квартирный учетқа. Бұл біріншіден. Сіз тұрмайсыңыз. Onun үшін бұл бірінші адым yapacağımız, қоярық сізі. Ondan соң, енді келecek yılımızda, Allah kısmet etse, біз şimdi bu hareketler kete выкуп жилья. Bundan da gayrı көрішуге Кефе, Кирич, Хурман, Бехырымның башқа регионлардан инсанлар топланылды. Нәджие Неметулла хожасынен берабер сақатлар. Олар уч осмүр баланы тәрбиелейлер. Ама оларны evde прописка етіп оламайлар. Чүнке 14 ел девамында кираға алынған evde яшайлар. Ну, приехал на прием к Заур Руслановичу, вот, надеемся, чтобы услышали нас, помогли наши проблемы, наши вопросы, решить наши вопросы 14-летней давности. Ни прописки нету, у людей живем на съемной квартире. İnsanlardan meselelері вақытында веттес çözülmesi için rayon memuriyet reisleri keyfetli çalışmak gereklir. Деп хайдатты Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Заур Смирнов. Будем и в следующем году продолжать, в частности, по выкупу жилья работу для того, чтобы максимальное количество людей обеспечить. И, естественно, прием граждан всегда обеспечивает нам возможность понимать вот все проблемы, которые сегодня есть в республике, что сегодня происходит на местах. Также мы, конечно, имеем возможность услышать о том, как вообще действуют власти на местах, в муниципальных образованиях, какие меры принимаются. Көрішув девамында инсанлар оларны раtsızlanған чешіт мәселелер иле мұрачат еттейлер. Энкескен мәселелерден бірі Қырым татарлар топлу яшаған ерлерінің абаданлаштыруы oldu. Заур Смирнов айтқанына көре бұл суал акимиет севесінде чезілечек. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Халқлар бірлі күн арфесінде школьный мескен ерде оқув атув мейданында мариф тедбірі кечті. Анда сыныр идаресінің ве Қырым Жұмхуриетін антитеррористик комиссияның хадимлері МД студентлер иштирак еттілер. Бұл ақта тәсілатлыжа мұғыберіміз Асан Абибулаев тариф етежек. Бұрын техникасының желп өтілігі иле бөле тедбір кетішатында Қырым студентлері девлет сынырында қанун бозжының яқылануы көре білділер. Емде көпекілі яқылану әрекетлері нәтижесінде жинайетші яқыланды. Rusya Federal Xavfsizlik Xizmetining maxsus bo'lim xodimi Olga Kondrashova qayd etdiki, bo'lim tadbirlarini gençler uchun kechirmek kerak. Ular bo'lim muhiti birinchidan vatanni qo'rchalamag'a o'rganilar. Bundan da g'ayri sport rag'bat etiladi. Данные приемы были продемонстрированы с той целью, чтобы показать людям о их необходимости в первую очередь при задержании нарушителей государственной границы. Их приходится применять, потому что нарушители государственной границы используют зачастую и ножи, и палки, и оружие. Также были продемонстрированы некоторые приемы, которые пригодятся и на гражданском поприще мирному гражданскому населению. Например, освобождение от захвата сзади. Например, девушка будет идти в темном переулке, на нее нападут сзади. Она сможет воспользоваться данным приемом, освободившись от нападающего и убежать. Tedbirning birinchi qismidan so'ng studentlarga haqiqiy harbiy BTR'da kechmaga imkon berildi. Duygular cho'q oldi, adrenalin de erkezda yetdi. Когда нам предложили покататься на БТРе, было все намного интереснее, мы завелись. Ужасно, руки скользили, мы едем, а он еще играет с нами. Ну, так было хорошо. Ну, молодцы люди военные, которые столько преодолевают. Мы начинаем понимать, как людям тяжело служить и как опасно. Я сегодня увидела столько людей, нас окружает столько военных. Действительно, мы уверены за свой завтрашний день, и мы можем спокойно жить. И, надеюсь, будем над мирным небом. Мне было очень интересно смотреть.
как бы и научиться тоже хотелось бы, но я думаю, в армию пойду, дальше тоже научат. В общем, в целом день очень хорошо прошел. Я не думал, что так интересно будет. Emde tedbir keçişatında Qırım Federal Üniversiteti'nin hocası leksiya okudu. Onun mevzusu böyle oldu. Halklar Birliği Günü bu nedir? Vernadskiy adına Qırım Federal Üniversiteti'nin Siyasi İlimler ve Halkara Münasebetler kafedrasının doçenti, Qırım Cumhuriyet Cemiyet Palatasının azası Nikolay Syedin osi yatkan nesil için böyle tedbirlerin mühimligini kaydetti. Мы в Крымском федеральном университете очень много внимания уделяем патриотическому воспитанию. Мы говорим, мы рассказываем, но, как говорится, иногда лучше увидеть, чем 10 раз услышать. Главный вывод отсюда, что только вместе мы сможем сделать нашу страну сильной, благополучной, красивой. Qırım Cumhuriyet Antiterroristik Komissiyanın vekilleri hukuk korçalayıcı organlar ile beraberlikte cinayi ve memuri hukukta ekstremizm hakkında makalelerin müderrecesini anlatıp ve yollardaki terörizm mevzusunda leksiya geçirdiler. Qırım Cumhuriyet boyunca İçki İşler Nazirligi Matbuat Hizmetinin müdiri Olga Kondrashova qaydetdi ki, böyle tedbirler ekstremizm ve terörizm ideologiyasına karşı doğurtulan. Bu hadiseler cemaat için ne kadar xavflı olğanı gençlerge yetkizildi. Безусловно, проводится очень большая профилактическая работа. Безусловно, гораздо проще, целесообразнее профилактировать то или иное преступное проявление, нежели пожинать впоследствии его негативные проявления. Поэтому мы со своей стороны от Министерства внутренних дел по Республике Крым хотели бы сегодня обратить внимание молодежи на то, насколько это опасно, и каждый молодой человек должен отдавать себе отчет в том, с кем он общается, о чем он говорит, о чем он общается в социальных сетях, и быть бдительным, и любить свою родину прежде всего. То есть вот именно сегодняшним нашим мероприятием мы хотели донести это совместно с нашими коллегами до молодежи. Tedbirden son studentlerge zemanevi silah sergisini geçirdiler. Emde tarla aşı aşaldı. Hasan Abibulayev, Abdullah Osman, Hasan Zivadinov, Millet için. Yakın vaxtlarda 5 vatandaşımızga ev kurculuğuna 200.000 ruble ayrılacak. Bu tedbir Ahmedjit Memuriyet binasında olup geçecek. В этом году была выделена сумма на город 1 миллион рублей. Определенно было 5 претендентов на получение данной суммы. Основным критерием было, конечно же, чтобы та сумма, которая предоставляется, чтобы она позволила людям создать условия для проживания. То есть у нас были несколько претендентов, в которых была только коробка дома, даже крыша не перекрыта была. То есть в данном случае та сумма, которая бы выделялась, она бы не позволила создать условия для проживания. Böyle insanlar var ki kiminin evlerinin tamir işleri yeküllendi, lakin onlar yardım paralarını soraylar. Не совсем, я думаю, это бывает корректно, поскольку очень много наших соотечественников есть, которых действительно там небольшая та сумма средств, которая выделяется, могла бы помочь создать реальные условия для проживания. И те, кто на сегодняшний день проживают в общежитиях, на съемных квартирах, вот это именно та категория граждан, которым будем стараться оказать содействие при получении данной финансовой помощи. Yarımadamızın Kemer köylerinde alada mesken turmuş şarayit zayıf. Mamaq koyunun sakileri çok yıllar devamında böyle meselelerini çözmeye tırışalar. Mında ne suf, ne ışık, ne de yollar var. Дороги у нас ужасные. Столбы у нас не протянуты, за свои деньги мы покупаем столбы. Воду мы бурим за свои деньги скважины. Это минимум 40 метров. По деньгам это получается свыше 60 тысяч одна скважина. Ну, дорого. У каждого там в семье 2-3 детей, которых нужно тоже отправить по этим дорогам, по этой грязи, чтобы они дошли до остановки. Ну, это проблема на сегодняшний день. Кроме того, у нас нет водопровода. Воду мы заказываем сами. Одна машина с водой стоит около 1600 рублей. Это получается около 3-4 кубов. 21 asır bu çeşit технологиялар devridir. İnsaniyet ket-kete ileriley. Ama sadece turmuş şartlar herkeste yok. Трудовой көй шурасына кірген Мамақ, яғни Строгановка көйінің сакенлері енді чоқ yıllar devamında өмірлеріні böyle мушкул шарайтте кечірмеге мечбурлар. Действительно, проблема актуальная. Жители села Строгановка в районах Мамак, Васиет находятся без водоснабжения. Центрального водоснабжения у нас там нет. Но в этом году запланирована проектно-сметная документация, уже разрабатывается. Непосредственно в этом году 7,9 километров будет распланировано и проведены строительно-монтажные работы водопровода.
а в перспективе, в будущем, водоснабжение всего поселения. Ленора Шерфединова өз балаларының сағлығыны қайғыра. Оның әві янында чоқ еллар девамында ышық темин еткен ағач столбалары тура. Шымды есе бұл столбалар қазай алда бұлынмақта. Ставили столбы с разрешения РС, но ставили мы за свой счет. Нам предложили тогда альтернативы, нормальные столбы, но на тот момент это было очень дорого. Смотрю, люди тоже ставят такие же деревянные столбы, которые просто от ветра сгибаются, не дай бог дождь, упадет провод. Мы возвращаемся иной раз по темноте с работы, боимся наступить на этот же оборванный провод, да? Поэтому хочется очень, чтобы поставили нормальные столбы, нормальный электропор, чтобы это было безопасно прежде всего для детей, для всех людей, которые живут вокруг. Ахмеджит район мемориятында Джемиет шурасының азасы Эскендер Муратов бұл мәселенің чезілуф yolları hakkında тариф етті. По поводу электричества есть положение Российской Федерации 861. Там гласит, что граждане, которые живут в ближайшем столбе, если расположен 500 метров, то они могут подать заявление, и РЭС обязан отреагировать на их проблему. Где нет столбов, это, я думаю, проблема индивидуально каждого, чтобы каждый подавал заявление и указывал, что да, действительно он проживает здесь и у него нет электроснабжения. Диляра Халилова мамақ көйінді 10 ел девамында яшай. О, екі баланың анасы. Диляра ханымның айтқанына көре балаларға ойнамаға ер yok. Onun için бозық yollarda шапқаламаға мечбурлар. Детских площадок нет. Наши дети выезжают гулять в город. Дети ходят у нас по грязи и бегают по полю. Трудовское койшура мемориятның башы Андрей Данюк яны бала мейданлары энді сымарыш етілгені ақында хабер етті. Я встречался с жителями нашего поселения села Строновка, пообещал, что действительно будет детская площадка. Площадка заказана, площадка идет с материка. Площадку установим в этом году. Bundan da gayrı Трудовое койшура мемориятның башы Андрей Данюк хабер етті ки, мамақ ве ана юрт көйлерінде фельдшер эбанай ноқтасының хуруджилығы башлайчақ. Левиза Сидбелялова, Султан Немеджит, Ибраим Ганиев, Аким Бекиров, Миллет үшін. Ахмеджетте эвакуаторлар чалышы башлады. Ясақ етіже белгілерінің янында қойылған машиналар мечбури тахли етілуі көзде тұтыла. Бөлелекнен Ахмеджеттің мерkezінде енді 2 араба тахли етілді. Екісі де Балаклавска соқағында ерлешкен жүреме мейданына кірсетілді. Ахмеджеттегі ГИБДД бөлігінің башы Сергей Пидан хабер етті ки, эвакуаторларының чалышмасы шердегі машина тықынтылардан ваз кешмеге ярдым етежек. Работает эвакуатор деген белгі қойылған ерде тұрған машиналардың айдавчылары 1,5 рубль миқдарында жүреме төлейжеклер. Тахлие оғыраған нақлені қайтармақ үшін машина сайыплері ГИБДД шер идаресіне мұражат етмек кереклер ве анда кереклі весіқаларыны әлде етежеклер. Ялта шерінде келечек üçün серлевалы концерт программасы өткерілді. Тедбір бұл барашықны сақлайық іштимай лейха черчевесіне өткерілі. Мерасим кетішаты ақында Мавиле Юб тариф ете. Лейха бұтын дүния қырым балалары шары алтында мейдаға кетірілді. Лейханың мақсады балалар женге қаршы олғаныны көстермектір. Ахмеджеттен келген ижади тақымлар дүния жеңсіз мевзусында чықшыларды нұмайш еттілер. Я сюда приехала ради того, чтобы объяснить людям, что надо прекратить войну и все боевые действия, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Мы приехали сюда за целью, чтобы у нас прекратилась война в разных странах, чтобы не было звуков выстрела и прекратилась война. Лейха Қырым, Русия ве бүтін дүния балаларыны бірлештірмек ве әлемде барышықны сақламақ үшін яратылды. Мерасимде дин векилері де болундылар. Дорогие дети и гости, и здесь присутствующие, я хочу всех вас поздравить с таким вот мирным небом, с этими вот прекрасными ребятами, которые выступают и нам такой вот преподносят, аж приятно смотреть, чтобы у нас всегда было мирное, открытое, синее небо. Тешкилатчыларының білдіргенлеріне көре, іштимай лейха сынырларыны келінештіре. Бойлы мерасимлер енді Ахмеджетте Бекеричте кечті. Мы надеемся, что наши дети очень воспитанные, и мы прививаем к ним, у них любовь к патриотизму, к искусству, и что они с достоинством будут сохранять мир во всем мире и на нашем
солнечном полуострове Крым. Ноябрьның 26-сында келечек үчүн атлы лейха Оркапуда, декабрьның 2 күнү эсе Сак шээринде өткөрүлөчөк. Соңки бакт кок кушагы Серлевалы алтында кечирилген тедбир Ахмечит шээринде тешкил алыначагы беклениле. Мавиле Юп Энвер Аблетис, миллет үчүн. Шымдылык болған малуматларымыз еді. Мен сізге эйи акшамлар тілейм. Эфирде көрішмек үзре, сақлыне қалыңыз.